Hi, hello everybody. Day before yesterday, we have completed our first poem, A Teenager's Prayer, from first unit. After that, yesterday we learned some figure of speech and rhyme scheme of this poem. Before we taking turn toward the margin question and workshop of this poem, we should discuss summary or paraphrase. So while I'm telling you summary, you have to write down the summary in your notebook. विद्यार्थी मित्र, या कवितेची समरी किंवा त्यालाच आपण पॅराफ्रेस असं म्हणतो आहे, ती तुम्हाला तुमच्या नोटबुकमध्ये राईट डाऊन करायची आहे आणि ते आपल्या व्हॉट्सअप ग्रुपवरती मला पाठवायचे आहे. सो आय एम गोइंग टू स्टार्ट. मी सुरू करतो आहे. द पोयम अ टीनेजर्स प्रेयर, written by an American poet, inventor, painter Samuel J. Morse. The teenager is the speaker in this poem. The poem is in the form of prayer. The teenager is addressing to God. They request to God to show him a right path and guide him in a proper way in their life. Full stop. In the first stanza, the teenager says that there are new beginning at the beginning of new day. The speaker hopes that he should depict to do new things every day. He should take the right decision of doing new things. He himself has to choose the road for him. In second stanza, the teenager is speaking about the choice of road. He is not sure about his choice. He is confused. He can choose the road that will lead him to great success. If he chooses the darkened road, it will lead him to great distress. The speaker is in dilemma which road he should choose. In the third stanza, the teenager is appealing to God. He is requesting God to open his eyes so that he might clearly see everything. However, he prays him to help him to stand for the right thing. God should bring out the best things in speakers. In the fourth stanza, the teenager pray to God. He pray that God should help him to say no to the temptation in their life. He must keep away himself from any kind of temptation. God should give him enough strength to say no to the temptation. He must keep his body clean and fit for everyday life. He should maintain his character clean. He wants to keep himself physically, mentally fit. In the last stanza, the speaker is speaking about his intention after teenage years. He wants to see that he has experienced his teenage life very well. He has enjoyed teenage life very best because God is leading the speaker. Because of God's guidance, he has spent his teenage years for worthy cause. This is the summary of this poem. ही समरी तुम्हाला काळजीपूर्वक पुन्हा पुन्हा ऐकायची आहे, समजून घ्यायची आहे. या संदर्भात काही समस्या तुम्हाला जाणवत असतील तर मला तुम्ही व्हॉट्सअप ग्रुपच्या माध्यमातून किंवा फोन करूनही विचारू शकता.
यानंतर आपण या कवितेतील काही मार्जिन क्वेश्चन्स आहेत ते पाहणार आहोत. यामध्ये पहिला जो मार्जिन क्वेश्चन आहे तो आहे, व्हॉट इज द एज ग्रुप ऑफ द स्पीकर इन द पोयम. द एज ग्रुप ऑफ द स्पीकर इन द पोयम इज teenage. I mean teenage, from 13 to 19 years old. Second question आहे, what decision does the speaker have to take. जे कवितेमध्ये बोलणारे आहेत टीनेजर, त्यांना कोणते डिसिजन घ्यावे लागतात. The speaker has to take decision of choosing a right path for him, which is helpful to become successful in their life. So the speaker has to take correct and suitable decision for their success. Third question आहे, what does each day fetch. प्रत्येक दिवस, नवीन जो दिवस आहे त्यांच्यासाठी काय घेऊन येतो याबद्दलचा क्वेश्चन केला आहे यामध्ये त्यांनी. नंतर बघा हा क्वेश्चन काय म्हणतोय. व्हॉट डज each new day fetch. Each new day fetch new beginning in their life. त्याच्यानंतरचा मार्जिन क्वेश्चन आहे, हाऊ शुड वन रिॲक्ट टू टेम्पटेशन. एखादं टेम्पटेशन जर लाईफमध्ये आलं तर त्याला कशाप्रकारे तोंड दिलं पाहिजे किंवा त्या समस्येला कशाप्रकारे सामोरं गेलं पाहिजे. One should say no or refuse to temptation when it comes in their life. त्याच्यानंतर पुढचा मार्जिन क्वेश्चन आहे, what effect does the speaker wish to see in himself at the end of his teens. जेव्हा स्पीकरचे टीन एज संपलेले असतील तेव्हा त्यांनी कोणत्या प्रकारची त्यांच्या टीन एजकडून अपेक्षा केलेली आहे किंवा कोणत्या प्रकारची इच्छा व्यक्त केलेली आहे त्याचा ॲन्सर सांगतोय. द स्पीकर विशेस टू सी in himself at the end of his teens that he will see that he has lived best life with God. God leads the speaker in his teenage. Next margin question hai, in what condition does the poet wish to maintain his body. In what condition the poet wish to maintain his body. कोणत्या कंडिशनमध्ये त्यांना स्वतःला तंदुरुस्त ठेवण्याची गरज आहे या प्रकारची इच्छा व्यक्त केली आहे. द पोएट विशेस टू मेंटेन हिज बॉडी फॉर ईच अँड एव्हरी डे. ही विल रिफ्यूज टेम्पटेशन इन हिज लाईफ. ही विल कीप हिज बॉडी क्लीन अँड फिट फॉर लाईफ ईच डे. आणि या मार्जिन क्वेश्चनमधला लास्टचा क्वेश्चन आहे, हुज कंपनी डज द पोएट विश फॉर हिम इन वॉक ऑफ लाईफ. कोणाची कंपनी त्याच्या दैनंदिन जीवनामध्ये त्याच्यासोबत असायला हवी अशी त्याची इच्छा आहे. ऑफकोर्स गॉड. द पोएट विश फॉर कंपनी ऑफ गॉड इन द वॉक ऑफ लाईफ. इथं आपले मार्जिन क्वेश्चन संपत आहेत. यानंतर आपण या कवितेमधील इंग्लिश वर्कशॉप पाहणार आहोत.
बघा फर्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश वर्कशॉपमधला आहे. चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्ह अँड कंप्लीट द गिवन सेंटेन्स. खाली दिलेल्या पर्यायापैकी एक अल्टरनेटिव्ह म्हणजे एक पर्याय शोधा आणि त्याचं योग्य ते उत्तर लिहून वाक्य पूर्ण करा. अकॉर्डिंग टू द पोएट, कवीच्या म्हणण्यानुसार डॅश डॅश ब्रॉड बाय ईच डे. ऑप्शनमधील न्यू बिगिनिंग्ज आणि न्यू एंडिंग्जमधील न्यू बिगिनिंग्ज हे त्याचं उत्तर आहे. ते तिथं लिहून तुम्हाला वाक्य पुन्हा लिहायचं आहे. सेकंड, वी मस्ट डिसाइड टू टेक द रोड विच लीड्स टू डॅश डॅश. वी मस्ट डिसाइड टू टेक द रोड. आपण ठरवलं पाहिजे कोणत्या मार्गाने जायचं. ग्रेट डिस्ट्रेस ऑब्लिक ग्रेट सक्सेस. तर याचा आन्सर आहे ग्रेट सक्सेस. त्यानंतर थर्ड पॉईंट, द पोएट प्रे टू द लॉर्ड टू हेल्प हिम स्टँड फॉर व्हॉट इज डॅश डॅश. स्पीकर परमेश्वराला विनंती करतायत की ते राईटच्या बाजूनं उभा राहण्यासाठी त्यांना मदत करावी. माईट अँड राईट असे दोन ऑप्शन आहेत. यापैकी राईट हा ऑप्शन तिथं राईट डाऊन करायचा आहे. द पोएट वॉन्ट्स टू सी दॅट हिज 10 एज इयर्स हॅव बीन द डॅश डॅश इयर्स ऑफ हिज लाईफ. तर इथं वर्स्ट आणि बेस्ट असे दोन ऑप्शन आहेत. त्यापैकी बेस्ट हा ऑप्शन तिथं येईल. ते उत्तराचे चारही पर्याय वाक्यात पुन्हा लिहून हे सेंटेन्स कंप्लीट करून तुम्हाला तुमच्या नोटबुकमध्ये लिहून हा एक्झरसाईजच्या माध्यमातून आपल्याला पाठवायचा आहे. सेकंड क्वेश्चन इंग्लिश वर्कशॉपमधला, फाइंड अँड राईट द पेयर्स ऑफ रायमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम. कवितेतील रायमिंग वर्ड्स आपल्याला शोधून लिहायचे आहेत. तर ते तुम्ही शोधू शकता. यामध्ये टेक मेक पहिल्या स्टांजामध्ये, दुसऱ्या स्टांजामध्ये सक्सेस डिस्ट्रेस, थर्ड स्टांजामध्ये सी मी, फोर्थ स्टांजा वे डे आणि फिफ्थ स्टांजामध्ये सी मी. या प्रकारच्या 5 जोड्या इथं दिलेल्या आहेत. त्या तुम्ही नोट डाऊन करायच्या आहेत. त्यानंतर व्हॉट इज द राईम स्कीम ऑफ द पोएम. थर्ड क्वेश्चन आहे. चूज द करेक्ट वन फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन. खाली राईम स्कीम कवितेमध्ये वापरलेल्या राईम स्कीमचे 4 ऑप्शन दिलेले आहेत, परंतु त्याच्यापैकी योग्य ती राईम स्कीम आपल्याला निवडायची आहे. त्याच्यामध्ये पहिला पॉईंट होता ऑप्शनमधला ए ए बी बी, दुसरा ए बी सी डी, तिसरा ए बी सी बी आणि चौथा ए बी बी ए. यापैकी थर्ड ऑप्शन मी कालच्या लेक्चरमध्ये तुम्हाला त्या कवितेमध्ये ए बी सी बी नावाची राईम स्कीम आहे हे तुम्हाला मी काल क्लिअर करून दिलेलं आहे. त्याच्यानंतर यातला फोर्थ पॉईंट आहे मॅच द लाईन इन कॉलम ए विथ द फिगर ऑफ स्पीच इन कॉलम बी. इथं 2 कॉलम दिलेले आहेत, म्हणजे इथं आपल्याला जोड्या लावायच्या आहेत. कॉलम ए आणि कॉलम बी. कॉलम एमध्ये 4 लाईन पोएममधून दिलेले आहेत आणि कॉलम बीमध्ये फिगर ऑफ स्पीचची नावं दिलेली आहेत. कालच आपण याच मुद्द्याला डिस्कस केलं होतं. यामध्ये डिसिजन आय मस्ट मेक या ओळीमध्ये कोणता फिगर ऑफ स्पीच आहे, तर या ओळीमध्ये आपल्याला इन्व्हर्जन नावाचा फिगर ऑफ स्पीच सापडतो, शब्दबदल. कारण आय मस्ट मेक डिसिजन असं वाक्य असायला पाहिजे होतं, ते तसं नाही आहे. त्याच्यानंतर सेकंड पॉईंट आहे प्लीज ओपन अप माय आईज डिअर लॉर्ड. याच्यामध्ये अलिट्रेशन नावाचा फिगर ऑफ स्पीच आहे. याची जोडी डी बरोबर लागेल. अनुप्रास नावाचा अलंकार आहे, कारण यामध्ये यामध्ये ॲपस्ट्रॉफे नावाचा फिगर ऑफ स्पीच आहे. सेकंड नंबरची जोडी ए बरोबर लागेल. प्लीज ओपन अप माय आईज डिअर लॉर्ड इथं परमेश्वराला अस्तित्वात आहे असं गृहीत धरून संबोधून बोललेलं आहे. त्यामुळं पहिल्या पॉईंटची जोडी बी बरोबर लागली होती, सेकंडची ए बरोबर लागेल, थर्डची ट्रॅव्हल डाऊन द डार्कन रोड याची जोडी आता ॲलिट्रेशन बरोबर म्हणजे डी बरोबर लागेल. यामध्ये डी हे अल्फाबेट पुन्हा आलं आहे. आणि चौथा जो पॉईंट्स आहे आय कॅन चूज टू टेक द रोड ऑफ लाईफ, यामध्ये याची जोडी सी बरोबर म्हणजे मेटॅफर बरोबर लागेल. जोड्या पुन्हा सांगतोय. पहिल्या पॉईंटची जोडी ए बरोबर, पहिल्या पॉईंटची जोडी बी बरोबर, दुसऱ्याची ए बरोबर, तिसऱ्याची डी बरोबर आणि चौथ्याची सी बरोबर. या पद्धतीनं याच्या जोड्या लावायच्या आहेत. खाली
हायलाईट केलं येलो कलरमध्ये. अलिट्रेशन ह्या फिगर ऑफ स्पीचबद्दल. अलिट्रेशन इज द अकरन्स ऑफ द सेम साऊंड ॲट द बिगिनिंग ऑफ वर्ड इन अ फ्रेज सेंटेन्स. इट इज सच ॲज दॅट लाईफ इज लिव्ड इट्स व्हेरी बेस्ट. इथं लाईफ इज लिव्ड व्हेरी बेस्ट या ओळीमध्ये लाईफ आणि लिव्ड या दोन्ही वर्डची सुरुवात एल या अल्फाबेटनं झाली आहे, म्हणून याच्यामध्ये अलिट्रेशन हा फिगर स्पीच आहे. मी तुम्हाला कालच्या तासिकेमध्ये अलिट्रेशनबद्दल एक्सप्लेनेशन दिलं होतं. तर अशा प्रकारची पुढं काही बुक्समध्ये आपल्या पोयममध्ये काही एक्झाम्पल असतील तर ते तुम्हाला शोधायचे आहेत. मी त्याच्या अगोदरच्या तासिकेमध्येही तुम्हाला अलिट्रेशनबद्दलची माहिती दिलेली होती. त्यानंतर आता या ठिकाणी याच्यातला नेक्स्ट पॉईंट जो आहे तो प्लॅनिंग अँड इंटरव्ह्यू हा आहे. तर हा जो प्लॅनिंग अँड इंटरव्ह्यू हा जो घटक आहे तो आपण उद्याच्या तासिकेत पाहणार आहोत. आजच्यासाठी तुम्ही या कवितेचा जो पॅराफेस किंवा ज्याला आपण समरी म्हणतो तो राईट डाऊन करायचा तुमच्या नोटबुकमध्ये. एवढंच काय तर मार्जिन क्वेश्चन बरोबर इंग्लिश वर्कशॉपमधले आपण 4 पॉईंट्स पाहिलेत. जे रिमेनिंग 3 to 4 पॉईंट्स आहेत ते आपण उद्याच्या तासिकेमध्ये पाहणार आहोत. आजच्यासाठी आपण इथंच थांबतो आहे. रेग्युलरली स्टडी करा. जर संबंधित कवितेसंदर्भात काही समस्या असतील, इफ यू आर गोईंग टू फेस एनी प्रॉब्लेम रिलेटेड टू दिस पोयम, देन आस्क मी बाय कॉलिंग ऑर थ्रू आवर व्हॉट्सअप ग्रुप. जर त्याहीपेक्षा कुणाला काही समस्या जाणवत असतील तर मी सकाळी क्लासेसवर असतो. तुम्ही क्लासवर येऊन मला विजिट करून तुमच्या समस्या मांडल्या तर आपण त्या क्लिअर करून घेऊ. तर रिमेनिंग पार्ट विल सी इन द टुमॉरोज पिरियड. आजच्यासाठी इथं थांबतो आहे. थँक्यू.